ఓకే సి ఈ క్వశ్చన్ మనం కాంబినేషన్ లో చేసాము. ఓకే అది కమిటీస్ లో రైట్. చూడు సింప్లీ ద నెంబర్ ఆఫ్ పాత్స్ ఇన్ ద డయాగ్రామ్ తెలుసు కదా. యు ఆర్ అలౌడ్ టు గో అప్ లేదా రైట్ 1 యూనిట్ అప్ లేదా 1 యూనిట్ రైట్ ఓన్లీ యు ఆర్ అలౌడ్. ఓకే హౌ మెనీ పాత్స్ ఆర్ నీడెడ్ టు రీచ్ ఫ్రమ్ A to B, రైట్. అప్ అండ్ 1 2 3 4 రైట్. 4 ups 1 2 3 4 5 5 rights. Okay, that is up 4 right to right. ఓకే ఇదే కాంబినేషన్ కాదు, ఎనీ కాంబినేషన్ లో పోవచ్చు నీకు ఈ ఆర్డర్ లో. అంటే ఏంటి 9 లెటర్ వర్డ్ విత్ 5 సిమిలర్ లెటర్స్. సో నెంబర్ ఆఫ్ పాత్స్ ఎన్ని ఉంటాయి నీకు సింప్లీ ఇదే వెళ్ళొచ్చు డిఫరెంట్ వేస్ లో. Okay, this simply a 9 letter word with 4 similar letters and 5 similar letters. So number of paths or number of ways to form this type of words. 9 letter word is 9 factorial divided by 4 factorial into 5 factorial. 4 factorial into 5 factorial. Okay, this can be written as 9C4 or 9C5. With respect to 4 we can write 9C4 and with respect to 5 we can write 9C5. Okay, in the similar way. Okay, ఇక్కడ పాయింట్స్ ఎలా అరేంజ్ చేశారు, రెక్టాంగులర్ గా అరేంజ్ చేశారు. ఓకే ఇదే సిమిలర్ లో ఒక పాయింట్స్ ని ట్రయాంగులర్ గా అరేంజ్ చేస్తారు. ట్రయాంగులర్ గా అరేంజ్ చేసి నెంబర్ ఆఫ్ పాత్స్ టు రీచ్ ఎనీ పాయింట్ ఫ్రమ్ ద టాప్ పాయింట్ అడుగుతారు. ఓకే లెట్ us see over here. రైట్ ట్రయాంగులర్ గా పాత్స్ అరేంజ్ చేసుకున్నారు. సింప్లీ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ హౌ మెనీ పాత్స్ ఆర్ దేర్ టు రీచ్ దిస్ పాయింట్ ఫ్రమ్ టాప్ పాయింట్. యు ఆర్ అలౌడ్ టు డయాగనల్లీ ఎదర్ లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్. ఓకే డయాగనల్లీ ఎదర్ లెఫ్ట్, డయాగనల్లీ డౌన్వర్డ్స్, ఎదర్ లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ యూ కెన్ మూవ్ అండ్ 1 యూనిట్ at a time. Okay, similarly suppose ఈ రౌండ్ చేసిన పాయింట్ కి హౌ మెనీ పాత్స్ ఆర్ దేర్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ టు దిస్ పాయింట్. ఓకే సో ఎన్ని ఉన్నాయి 1 2 3 3 రైట్ అండ్ 1 లెఫ్ట్. రైట్ 3 రైట్ 1 లెఫ్ట్. దట్ నథింగ్ బట్ a 4 letter word with 3 similar letters. Number of paths ఎన్ని ఉంటాయి ఇప్పుడు నీకు how many paths 4 factorial by 3 factorial into 1 factorial. This can be written as 4C3 or with respect to 3 point of view 4C3. And if r equal to 1 then you can say this equal to 4C1 which equal to 4C1. So number of paths take to reach from this point to this point are 4C3. Right? Similarly, how many paths it will take to reach this point? This point you are having 1 2 3 4, right? That is 2 right and 2 left, right? For this point 2 right and 2 left. Similarly, a 4 letter word with 2 similar letters and 2 similar letters. So in how many ways we can write 4 factorial divided by 2 factorial. This value equal to simply 4C2. So corresponding value over here equal to 4C2. Okay, similarly one more point చూద్దాం ఈ పాయింట్ కి రీచ్ అవడానికి. ఓకే బిఫోర్ దీనికన్నా ముందు ఇది చూద్దాం ఈ పాయింట్ రీచ్ అవడానికి. ఎనీవేస్ 1 2 3 4 or also you can say 1 2 3 4. Okay, that is in this way 1 right and 3 left, 1 right 3 left. So this can be represented as again 4 factorial divided by 1 factorial. This is equal to simply 4C1 or 4C3. So I am writing the number of paths to reach this point is equal to 4C1. Right? Okay. At this point
1 2 3 4 4 4 ఏంటి 4 లెఫ్ట్ 4 లెఫ్ట్ అంతే కదా ఇంకేమైనా వేసి ఉన్నాయా or you can say 4 letter word with 4 factorial by 4 factorial which is equal to 1 way. Only one way 4C0. So this can be represented as 4C. You can say 4 factorial divided by 4 factorial into 1 factorial which is equal to 4C4 and which is equal to 4C0. Only one way, right? 4C0 only one way, right? Okay, and similarly this can be represented as 4C4. ఇక్కడ కూడా అంతే కదా 4 right. Yeah. 4 right can be written as 4 factorial by 4 factorial 1 no, which can be written as 4C4. Okay. Okay, this can be written as 4C4. 4 factorial by 0 factorial. Okay? Okay. Right? This is 4 factorial by 0 factorial. Game levu kada? Inkokati. Right? See 4C0 or which is equal to 4C4. Okay. Okay. మరి ఎటు వస్తుంది? So similarly, how many paths are there to reach this point? How many paths to reach this point? Means 1 2 3 right and you have 2 left. So it is a 5 letter word with 3 similar letters and 2 similar letters. So this can be represented as 5 factorial divided by 3 factorial into 2 factorial. 3 factorial into 2 factorial. This value is equal to simply 5C3. Okay, which is equal to 5C3 which is equal to 10, which is equal to 10. And what about this value? 4C2 equal to 6. 4C3 equal to 4. This value will equal to 5C2 and it is equal to 10. So to reach this point here, how many paths? 10 paths are there. So you can say this 5C2 is equal to 5. this form. 5C2 is equal to 5C2 equal to 4C2. 4C2 plus 4C3. 5C 2 or 3 ఏదైనా 5C2 or 5C3 this is. So 5C3 is equal to 4C2 plus 4C3. 4C3. ఏ రిలేషన్ ఉంది ఇది? NCR is equal to NCR plus NCR n plus 1 CR equal to NCR plus NCR minus 1. So ఏం చేయొచ్చు దీనికి ఈ ట్రయాంగిల్ లో ఎవ్రీ కింద ఎలిమెంట్ ఏమవుతుంది? అబౌట్ 2 ఎలిమెంట్స్ యొక్క సమ్మే అవుతుంది. ఓకే ఓకే ఈ పాయింట్ ఏమవుతుంది డైరెక్ట్ నీకు 4 plus 4 4 plus 6 ఇది కూడా 10 అవుతుంది. ఇది కూడా ఎంత అవుతుంది? 1 plus 4 5. ఇది ఎంత అవుతుంది? 1 అవుతుంది. లాస్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఇది కూడా 5 ఇది 1. సో యూ కెన్ సే ఈ ట్రయాంగిల్ ఏంటి? ట్రయాంగులర్ పాత్ లో ఏ పాత్ కైనా రీచ్ అవ్వాలి నెంబర్ ఆఫ్ పాత్స్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ సమ్ ఆఫ్ ద పాత్స్ టు రీచ్ ద పాయింట్స్ అబౌవ్ దట్ వన్. ఓకే, అబౌవ్ దట్ వన్ అంటే ఏంది? జస్ట్ దీనిపైన డయాగ్నల్ గా ఓకే ఏ పాయింట్ సార్ ఈ పాయింట్ రావాలంటే ఇది ప్లస్ ఇది. As we are having 6 plus 4 equal to 10, no, we can conclude NCR is equal to or n plus 1 CR, whatever. Okay. NCR, right. From this we can conclude we have 4C3 equal to 4C1 అన్నాం కదా. That is NCR is equal to n minus r. ఆల్రెడీ చూసాం మనం ఇవన్నీ. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇక్కడ నుంచి NCR equal to n minus plus NCR minus 1 equal to n plus 1 CR. This is called our Pascal's identity and the corresponding triangle is called Pascal's triangle. Okay, what you need to remember? Nothing is there to remember. Simply number of paths to reach from top point to any point of this triangle. Okay, the corresponding entries of this Pascal triangle are simply the paths from top point to the corresponding point. Okay, these are represented as the rows. Okay, this is your row 0.
This is your row 0. This is your row 1. Okay. This is your row 2. Like this. This is your 3, 4, 5, 6. Row 6. Row 6. Row 6 of the Pascal triangle is nothing but 6th row of this triangle. Sorry, 7th row of this triangle. Okay. Row 0 and then the first row. We have to be careful about this. Okay. నీకు పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ లో 5th రో అంటే నెంబర్ ఎంత ఉంటది? రో 4. ఓకే, రో 4 ఆర్ రో n. రో n is nothing but n plus 1th row of the Pascal triangle. Okay, row n Pascal triangle is name is nomenclature is fixed. Row 0, row 1, row 2, row 3 up to so on, row 6. Row 6 లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి? 6 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. రో 5 లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి? 5 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. 5th రో, రో 5 Row 5 లో 6 ఉంటాయి. రో 5 లో 5 ఉంటాయి. రో 6 లో 6 ఉంటాయి. రో 6 లో ఎన్ని ఉంటాయి? 7 ఉంటాయి. ఓకే ఓకే, రో 6 రైట్. రో 0 లో 1 ఉంటాయి. రో 1 లో 2 ఉంటాయి. ఓకే, రో 3 లో, రో 2 లో 3 ఉంటాయి. అదే థర్డ్ రో ఆ పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ ఎన్ని ఉంటాయి? 3 ఉంటాయి. ఓకేనా? nth రో ఆ పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ ఎన్ని ఉంటాయి? nth రో ఆ పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ n ఉంటాయి. nth రో అంటే ఏంటి? ఇక్కడ రో n-1. ఓకే, రో n-1 ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి? n ఉంటాయి. ఎందుకు? 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి. రో 4 లో ఎన్ని ఉంటాయి? 5 ఉంటాయి. 4C0 నుంచి 4C4 వరకు. ఇలా చిన్న ఆబ్జెక్ట్ కోసం ఇలా పెడతారు. ఓకే, 5th రో ఆఫ్ ఏ పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ హ్యాస్ హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్పి. 5th రో అంటే రో 4 ఆఫ్ ద పాస్కల్ ట్రయాంగిల్. 5th రో నెంబర్ ఏంటి? రో 4. ఓకే, రో 0 తో స్టార్ట్ అవుతుంది. రో 0, రో 1, రో 2, రో 3, రో 4 అట్లా. ఓకే, సో you are having NCR is equal to simply ఏంటి? ఎంట్రీస్ ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ పాత్స్ from top to that point. That point we have NCR equal to NCR n minus r and NCR plus NCR minus 1 is equal to it is a these two relations are very very essential. ఎందుకు? essential ఏం లేదు, వెరీ ఇంపార్టెంట్, essential, రిక్వైర్డ్ చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకు? ప్రాబ్లమ్స్ లో యూజ్ చేసుకుంటాం అంతే. మ్యానిపులేట్ చేసుకుంటాం. NCN మైనస్ ఆర్ గా 5C5 అంటారు. 5C0 గా రాసుకుంటూ ఉంటాము. 10C6 ఇస్తారు. అవసరమైతే 10C4 గా రాసుకుంటూ ఉంటాము. వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ రిలేషన్ n+1 or r-1, immediately we have to think about the Pascal's identity. NCR plus NCR minus 1 is equal to simply n plus 1CR. Okay, right. చూడు, ఇవన్నీ ఫిల్ చేస్తే పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ ని సింప్లీ పాస్కల్ అయిన సైంటిస్ట్ ఆయన నేమ్ అది. ఓకే, చూడు ఫిల్ చేసుకుంటే ఏముంది? ఇది 1 టాప్ పొజిషన్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ రావడానికి ఓన్లీ 1 పాత్. ఇక్కడ రావడం కన్నా 1 పాత్. ఇక్కడ రావాలనుకుంటే 1, 2, 1. ఏం చెప్తున్నాము? ఏ ఎలిమెంట్ అయినా సరే సమ్ ఆఫ్ ద టాప్ 2నే కదా. సో 1 + 1 is 2. ఓకే, అగైన్ 1 ఇక్కడ 1 ఉంది. ఇటేపు ఏం లేనట్టు ఇక్కడ, రైట్? సో 1 + 0 is 1. ఓకే, అగైన్ 1 + 2 is 3. 2 + 1 is 3. సిమిలర్లీ 1 + 0 1. ఏ ఎలిమెంట్ కైనా సరే జస్ట్ ఈ రెండే కదా. 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4. లైక్ దట్ ఫిల్ చేసాం. ఇక్కడ చూడు ఇప్పుడు. నౌ ఇది రో 0, రైట్? రో 0, రో 1, రో 2, రో 3, రో 4, రో 5, రో 6, రైట్? సమ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ రో 1. దీని సమ్ ఎంత? 2. సమ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్, సమ్ ఆఫ్ ద ఎంట్రీస్. ఓకే, దీనికి ఎంత? 4. దీనికి 8. దీనికి 16. దీనికి 32. దీనికి 64. పవర్ ఆఫ్ 2నే కదా అవన్నీ కూడా. సో సమ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎనీ రో, 6th రో ఆర్ రో n, ది సమ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దేనికి ఇవి? ఇది రో 6. Row 6. రో 6 కదా. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి చూసుకో? 7 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో డెఫినెట్లీ 6, 0 to 6 ఉంటాయి. ఓకే, సో దిస్ రో 6. కరెస్పాండింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 to the power n. Okay, and it is row 4.
right? Sum of the elements is equal to 2 to the power 4. So sum of the elements of row n, sum of the elements of row n, that is the n plus 1th row of the Pascal triangle. The corresponding entries ఏముంటాయి? NC0, NC1, NC2 up to NCn, which is equal to, simply you can write 2 power n. Okay, so sum of the elements of sum of the entries of row n of Pascal triangle is equal to simply the 2 power of the row n, row number. Okay, 2 power of the row number. తర్వాత ఇంకా చూడు, ఇక్కడ ఇదేమంటున్నావు నువ్వు? సో ఇదేంటి? రో 3, రైట్? 3C0, 3C1, 3C2, 3C3, అంతే కదా ఇది? 3C1, 3C3. ఓకే, ఇప్పుడు ఈవెన్ ఎంట్రీ 3C2, ఈవెన్ ఎంట్రీస్ ఆడ్ ఎంట్రీస్ చూద్దాం. ఈవెన్ ఎంట్రీ అంటే ఈవెన్ ఎంట్రీ కాదు, ఈవెన్ కోఎఫిషియంట్స్, ఈవెన్ టర్మ్స్. Even terms as the position point of view, not the number point of view I am saying. Okay, it is considered this as the even position point of view only. Even positions, entries at even positions we can say. Okay, Pascal triangle entries in a particular row number 3, row 3 at even positions. Row 3, row 4, 0 1 2 3 kada. Okay, 0 1 2 3. ఓకే, రో 3 కరస్పాండింగ్ ఏంటి? ఈవెన్ పొజిషన్ లో చూసుకున్నాను నేను. 3C0 which is equal to 1, 3C2 which is equal to 3. Sum of these two, 1 plus 3 4, which is equal to the entry set to odd position. చూడు 1 no 3. Okay, consider this one, entry set to odd positions. 1 no 15 15 1. Sum is 32 and even position 6 26 32. So you can say the sum of the entries of any row at even positions is equal to sum of the entries of any row at odd positions. Okay, that is you can say NC0 plus NC2 plus NC4 plus something is equal to NC1 plus NC3 plus NC5 plus up to so on. Okay, clear? Yeah. So you can say, what you can say, if NC0 plus NC2 plus NC4 is equal to NC1 plus NC3 plus NC5. Okay, total sum is equal to ఎంత అవుతుంది? 2 to the power n. దీంట్లో ఏమన్నాయి? 2 parts ఉన్నాయి. ఎంట్రీ సెట్ ఆడ్ పొజిషన్స్, ఎంట్రీ సెట్ ఈవెన్ పొజిషన్స్. ఐ డోంట్ ఈక్వల్ అని చెప్తున్నా. So this can be represented as 2 into NC0 NC2 up to so on is equal to simply 2 to the power n. So required sum of the entries at even positions, right? NC0 is equal to NC1 NC3 is equal to simply 2 power n by 2, which is equal to 2 to the power n minus. ఓకే, ఏం లేదు, ఇక్కడ చూడడానికి ఈజీగా అనిపిస్తుంది, అంత బాగానే ఉంటుంది. నీకు ప్రాబ్లమ్స్ లో పెద్ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తారు, ఎక్స్ప్రెషన్ మనకు తెలిసిన విధంగా చేంజ్ చేసుకోగలగాలి. యూజింగ్ ఎన్సీఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్సీఎన్ మైనస్ ఆర్. ఓకే, డిపెండ్ అయిన సిచ్యువేషన్ మార్చుకోగలగాలి వాటిని. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దిస్ పాస్కల్ ట్రయాంగిల్. ఓకే, నెక్స్ట్ see what is the value of, ఇలా అడుగుతారు అనుకో, సపోజ్ 4C0 plus 5C1 5C2 sorry 6C3 6C2 7C3 8C4. ఇవి n వేలు పెరుగుతూ ఉంటుంది, 6 వేలు పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, దీన్ని ఏం చేసుకుంటాం ఇప్పుడు? సింప్లీ 4C0 plus 5C1 ఉంది. ఓకే, 4C0 వాల్యూ ఎంత? 1. 4C0 value is equal to 1, and this can be represented as 5C0, right? So 5C0 plus 5C1 6C2
7C3 plus 8C4. This can be represented as from Pascal identity. We can represent 5C0 plus 5C1 is equal to 6C1 plus 6C2, 7C3 plus 8C4. And these two again from Pascal identity, we can write this as the 7C3 now. 6C1 plus 6C2, 7C2 plus 7C3 plus 8C4. మళ్ళీ రెండు కంబైన్ చేసుకుంటే 8C3 plus 8C4 which is equal to 9C4, right? Which is equal to simply 9C4, right? ఇక్కడ చూడు, దీన్ని పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ ఎట్లా వస్తుందో చూడు. నీకేం చెప్పుకున్నావు ఇప్పుడు నువ్వు? 4C0 plus 5C1 plus 6C2 plus up to 8C4 is equal to 9C4 అన్నావు, రైట్? ఓకే, ఇంత బిగ్ పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ ఏదో చిన్న రిలేషన్ తీసుకో. అయితే ఇక్కడ ఉన్నది 6C4 తీసుకుందాం. See, what is this value? 2C0 plus 3C1 plus 4C2 plus 5C3. 2C0 can be 2C0 value is equal to 1. No. So this can be represented as 3C0 plus 3C1 plus 4C2 plus 5C3. 3C0 3C1 అంటే 4C1 plus 4C2 plus 5C3. ఈ రెండు 5C2 plus 5C3 which is equal to 6C3 or 64? 5C2 plus 5C3 which is equal to 6C3. చూడండి 6C3 ఎక్కడ ఉంది చూడు. ఇక్కడ ఈ పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ లో 6C3 అంటే 60 60 60 60 601 602 603 ఇదే కదా. రైట్, 603 కోడ్ ఏం రాసావు నువ్వు ఇక్కడ? 603 ఏం రాసుకున్నావు? 5C3 plus 4C2. సో 5C3 అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇక్కడ ఉంటుంది. ఏమైంది? సో we have 2C0 plus 3C1 plus 4C2 plus 5C3 equal to ఏమొచ్చింది నీకు? 6C3. సో this can be written as 2C2 plus 3C2 plus 4C2 plus 5C2 which is equal to 63 అంటే ఇదే కదా నీకు? కరెస్పాండింగ్ గా 5C2 అంటే ఇది, రైట్? దెన్ 4C2 3C2 2C2 which is equal to your 63. సో ద కరెస్పాండింగ్ ఎలా ఉంది? షేప్ ఎలా ఉంది చూసుకో. అది ఒక స్టిక్ లాగా ఉంటుందంట. ఒక స్టిక్ లాగా ఉంటుందంట చూడు ఇట్లా. These two are always equal. Sum of these elements is equal to this one. Like this we have sum of all these elements is equal to this one, and sum of all elements of this is equal to this one. Sum of elements of all this is equal to this one. This is called of the hockey stick identity. Okay, that is nothing but you can write NCR. NCR N-1 CR CR
RCR is equal to simply n plus 1C R plus 1. Okay, no need to remember, right? Okay. Just to calculate చేసుకో, that's it, nothing is there. Okay, n minus 2 CR. సింపుల్ గా NCR equal to NCn minus R, n minus 1 CR equal to n minus 1 C n minus 1 minus R, లైక్ దట్ చేంజ్ చేసేసుకో. సేమ్ ఇదే ప్రొసీజర్ ఫాలో అయిపోయి చేసుకోవడం, జస్ట్ ఆ రిలేషన్ ఒకటి చూపించడానికి చేసాం అంతే. ఓకే, ఇలాంటి పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ ఇలాంటి రిలేషన్స్ చాలా నెంబర్ ఆఫ్ ఉంటాయి. ఓకే, అన్ని చూసుకొని గుర్తుపెట్టుకునే అవసరం లేదు, ఏది గుర్తుపెట్టుకునే అవసరం లేదు. పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ మీన్స్ సింప్లీ ఇట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పాత్స్ టు ఎంట్రీ అంటే ఏంటి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పాత్స్ టు రీచ్ ఫ్రమ్ టాప్ పొజిషన్ టు దట్ కరస్పాండింగ్ పొజిషన్. Okay, those are the entries only, that's it. Okay, so sum of all the elements is equal to simply 2 to the power n, where n is the row number of this Pascal triangle. That is, if row 5, that is the 6th column of this Pascal triangle, 6th row of this Pascal triangle. Okay, the simply 2 power n, sum of the elements. Inkote em chuskunnam, sum of the entry set to even positions is equal to sum of the entry set to odd positions. And the corresponding elements ఎలా వచ్చినాయి, అదర్ పైన రెండింటి సమ్ము, దట్ ఈస్ NCR ప్లస్ NCR మైనస్ 1 is equal to n plus 1 CR. ఇంకా తర్వాత ఏం చేసుకున్నాం, ఈ రిలేషన్ ఒకటి చెప్పుకోండి, ఇది హాకీ స్టిక్ ఐడెంటిటీ అంటారు దీనికి. ఓకే, హాకీ స్టిక్ లాగా ఉంది కదా, ఎలా వచ్చి సమ్ము ఏం గుర్తుపెట్టుకోవద్దు, జస్ట్ ఫర్ రిఫరెన్స్ అంతే. ఓకే, తర్వాత ఇంకొక షేప్ ఉంటుంది చూడు, ఇది ఒకదాన్ని. ఓకే, ఈ పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ ఎంట్రీని ఏదో ఒక ఎంట్రీ దాని చుట్టూ హెక్సాగోనల్ షేప్ లో తీసుకుంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద ఆల్టర్నేట్ వర్టిసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద అదర్ వర్టిసెస్. ఎట్లాగో చూడదు, నెంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయి, అందులో కొన్ని ఇవి నేను ప్రూవ్ చేయమంటారు, ఇవన్నీ ఫటాఫట్ తీసుకొని ఫటాఫట్ ప్రూవ్ చేసుకోవడమే, నథింగ్. ఏది కావాలంటే చూసుకోవడం, ఏది కావాలంటే చేసుకోవడం. ఓకే ఓకే, సింపుల్ గా ఏది గుర్తుపెట్టుకోవద్దు. ఓకే, ఏదో ఒక ఎంట్రీ తీసుకోండి, ఇది తీసుకుంటున్నా 6 ని, రైట్? దీని హెక్సాగోనల్ షేప్ ఇది, 3 4 10 4 3. ఇది దీని హెక్సాగోనల్ షేప్. ఏ ఎలిమెంట్ కి తీసుకో, ఈ హెక్సాగోనల్ షేప్ లో ఇవన్నీ కూడా ఎంట్రీస్ అన్ని కూడా వర్టిసెస్ ఆఫ్ దట్ హెక్సాగన్ అనుకుంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద ఆల్టర్నేట్ వర్టిసెస్, దట్ ఈస్ 3 into 4 into 10 is equal to 3 into 4 into 10 10 into 4 into 3. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఏ ఎలిమెంట్ కానీ తీసుకో, ఈ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నా కానీ 1 into 10 1 into 10 into 6 is equal to 1 into 10 into 6 is equal to 15 into 1 into 4, 60 equal to 60. ఓకే, ఇది ప్రూవ్ చేయమంటారు. చేద్దాం, ప్రూవ్ చేద్దాం, ఏదో మెథడ్ తీసుకొని ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు సింపుల్ గా. ఎందుకు, ఇదేమవుతుంది NCR అవుతుంది కదా మధ్యలోది, ఇది NCR అంటే ఈ నెంబర్ ఇదేమవుతుంది నీకు n minus 1 C plus 1, ఇదేం నీకు NCR, ఇదేమవుతుంది నీకు n minus 1 CR. ఓకే, సో n minus 1 CR ఇంటూ ఇది NCR minus 1, పక్కనే కదా, NCR minus 1 ఇంటూ ఈ 10 ఏమవుతుంది n plus 1 CR plus 1, అంతే కదా, n plus 1 CR plus 1 is equal to దీని ప్రొడక్ట్ ఇదేమవుతుంది n minus 1 C R minus 1 ఇంటూ ఇదేమవుతుంది n plus 1 CR, n plus 1 CR n plus 1 CR ఇంటూ ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇదే కదా, ఇదేనా NCR plus 1, NCR plus 1. These two are always equal. ఓకే, జస్ట్ ప్రూవ్ చేయమంటారు, ఇది ప్రూవ్ చేయండి అని చెప్పి. నువ్వు ఆల్జీబ్రా మెథడ్ లో ఇవన్నీ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసుకొని ప్రూవ్ చెయ్యి, లేదనుకుంటే పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ లో గీసేసి దీని రిప్రజెంట్ చేసుకొని చూపించవచ్చు. ఓకే, అంటే హెక్సాగోనల్ గా షేప్ లో క్రియేట్ చేస్తే ఏదైనా కానీ ఏ హెక్సాగన్ తీసుకో, దీనికైనా కానీ
1 into 1 into 3, 3 into 1 into 1. ఓకే, ఇది ఐడెంటిటీ. ఇది ఎప్పుడు ఈక్వల్ అయితే ఈక్వల్ అవుతుందంటే ఇట్ షుడ్ బి ట్రూ ఫర్ ఎవ్రీ టైమ్, ఫర్ ఎనీ వాల్యూ. ఫర్ ఎనీ వాల్యూ ఆఫ్ n and r it should be true. Then only we can say the identity. Okay, right? Okay. Then next one ఇంకా ఇవి some few points about the Pascal triangle. ఓకే, ఇటు బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్ ట్రై చేసుకుంటూ వెళ్దాం. పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ నథింగ్ 1 1 1 1 1 1 plus 2 1 plus 3 రాసుకుంటే ఏం చూసుకోవద్దు. పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ మీన్స్ సింప్లీ ద నెంబర్ ఆఫ్ పాత్స్ టు బి required to reach from top point to the required point, corresponding point, ఏ పాయింట్ కావాలంటే ఆ పాయింట్. ఓకే, రైట్. దీని మీద బేస్ చేసుకొని కొన్ని క్వశ్చన్ చేసుకుందాం. చూడు, ప్రూవ్ ద ఫాలోయింగ్ ఐడెంటిటీస్ అని అడుగుతున్నారు. సో the entries means number of paths. Number of paths means community populations కదండి. Community population means combinations. So here are the combination relations. Okay, nothing. Prove the following identities. First one is that NCM into తీసుకో. దానికి మీనింగ్ కమిటీ ఫార్మేషన్ మీనింగ్ తెలుసుకో. రెండు రకాలుగా ప్రూవ్ చేద్దాం. ఆల్జిబ్రికల్లీ కూడా చేద్దాము, ఎక్స్ప్రెషన్ రాసుకుని. ఓకే, అలాగే కమిటీ ఫార్మేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా థింక్ చేసుకోవాలి. ఎట్లా మనకి ఎన్సీఆర్ ప్లస్ ఎన్సీఆర్ మైనస్ 1 ఇప్పుడు n+1 CR ఉంది కదా, దాంట్లో ఏం చేసుకున్నాం, పర్టికులర్ పర్సన్ ఉండొచ్చు, పర్టికులర్ పర్సన్ లేకుండా ఉండొచ్చు. అంతేగా చూసుకుంది. ఏది ఎన్సీఆర్ ప్లస్ ఎన్సీఆర్ మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు n+1 CR చదువుకున్నాం కదా పాస్కల్ ఐడెంటిటీ. దీని కమిటీ ఫార్మేషన్ లో ఏంటి, n+1 పర్సన్స్ లో నుంచి ఆర్ డిఫరెంట్ పర్సన్స్ ని చూజ్ చేసుకోవటం. ఆర్ డిఫరెంట్ పర్సన్స్ లో ఒక ఏ అనే పర్టికులర్ పర్సన్ రెండే పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఏ అనే పర్టికులర్ పర్సన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఆ పర్సన్ ఉండొచ్చు లేదా పర్సన్ లేకుండా ఉండొచ్చు. ఓకే, సపోజ్ ఆ పర్సన్ పర్టికులర్ గా ఉన్నాడు, తీసుకోవడానికి ఎన్ని వేస్, 1 వే. పర్టికులర్ పర్సన్ అది. ఓకే, పర్టికులర్ పర్సన్ తీసుకోవడానికి 1 వే. ఓకే, మిగిలిన వాళ్ళని తీసుకుంటాం కదా. సో మిగిలిన ఎన్ఏ కదా ఉంది. సో NCR-1 తీసుకున్నాం. R-1 ఆర్ తీసుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ. ఒకటి ఆర్ కాదు, ఒక పర్సన్ ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటి, ఆ పర్సన్ ఉండొద్దు, పర్టికులర్ పర్సన్ ఉండొద్దు. సో డెఫినెట్లీ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్ n అవుతారు. n లో నుంచి R మెంబర్స్ తీసుకోవాలి. సో NCR ప్లస్ NCR-1 ఈక్వల్ n+1 CR అన్నాం. ఆల్జిబ్రికల్లీ యూ కెన్ ప్రూవ్ ఇట్ టు. ఓకే, ఆ కమిటీ ఫార్మేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ థింకింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంపార్టెంట్ ఏముంది, పర్టికులర్ గా మనం ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు అనమాట టిపికల్ క్వశ్చన్స్ లో. ఓకే, రైట్. నౌ సి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడు ఇక్కడ, NCM into MCR is equal to NCR into n-RC m-R. ఇది ప్రూవ్ చేయమంటున్నాను నీకు. NCM ఇంటూ NCM అంటే ఏంటి, n పర్సన్స్ లో నుంచి m పర్సన్స్ కమిటీ ఫామ్ చేయడం. ఓకే, ఇంటూ MCR మళ్ళీ ఆ m పర్సన్ కమిటీలో నుంచి r పర్సన్ సబ్ కమిటీ ఫామ్ చేయడం. ఓకే, ఇదే మీనింగ్. ఇది n పర్సన్స్ ఉన్నారు, n లో నుంచి m పర్సన్ కమిటీ ఫామ్ చేసాము, మళ్ళీ ఆ కమిటీలో నుంచి r పర్సన్ సబ్ కమిటీ ఫామ్ చేస్తున్నాం. ఇదే కదా NCM ఇంటూ MCR. ఇప్పుడు ఏంటి, ఆ r సబ్ కమిటీని ఫస్టే తీసేసుకుందాం. n లో నుంచి ఆ r ని తీసేసుకున్నాం NCR. ఇంకో కమిటీ ఏముంది, m-R మెంబర్సే కదా ఉంది. సో r వెళ్ళిపోయారు, n-R లో నుంచి m-R తీసుకోవడం. అదే కదా మీనింగ్, ఇది కమిటీ మీనింగ్. అదే కమిటీ ఫార్మేషన్ మీనింగ్. సింపుల్, n లో నుంచి m తీసుకున్నారు, m లో నుంచి ఇంకొక r తీసుకున్నారు, ఫస్టే r తీసుకుందాం. సో r వచ్చేసారు, ఇంకా మిగిలిన ఏమున్నారు, n-M ఉన్నారు, n-M లో నుంచి m-R తీసుకుందాం. రెండు సేమే కదా అయ్యేది. సో ఆల్జిబ్రా ప్రూవ్ చేసుకో. NCM అంటే n ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై m ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ m ఫ్యాక్టోరియల్ బై r ఫ్యాక్టోరియల్ which is equal to సింప్లీ కట్ అయిపోతుంది కదా, n ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై n-M factorial
m minus m factorial into m minus r factorial m minus r factorial into r factorial. r factorial. Let it be LHS. Let it be on the LHS. Left hand side. This is equal to your LHS. Whatever that RHS, n factorial divided by n minus r factorial n minus r factorial. into r factorial. Direct కనబడుతుంది చూడు. n minus r factorial into r factorial into n minus r factorial divided by n minus r Minus of m minus r. minus of m minus r n minus m. Okay. Into m minus r. n minus m factorial into m minus r factorial. m minus r factorial. Okay. n minus r n minus r. Hmm? n minus r. Okay. కనబడుతుంది equal to RHS. Hmm. This is your RHS and these two are equal. LHS is equal to RHS. So it is identity. ఈ ఐడెంటిటీని క్వశ్చన్ లో యూజ్ చేస్తారు పట్టుమంది దీన్ని. ఓకే whenever it requires. Okay. Right. Next B is very very important. ఓకే B లో చూడ డైరెక్ట్ గా అక్కడ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ లోనే ఆన్సర్ ఉంది. ఈక్వల్ టు ఏం ప్రూవ్ చేయాలి m plus n CR. దట్ ఈస్ m plus n పర్సన్స్ లో నుంచి r పర్సన్ చూజ్ చేసుకొని కమిటీ ఫామ్ చేసుకోవాలి. మనకి ఎంతమంది ఉన్నారు m plus n, m బాయ్స్ n గర్ల్స్ ఉన్నారు అనుకో, అందులో నుంచి r తీసుకోవాలి. ఓకే ఆర్లో ఏంటి ఫిక్స్ ఏం లేదు, ఆర్లో బాయ్స్ అయినా ఉండొచ్చు గర్ల్స్ అయినా ఉండొచ్చు, నీకు ఏదైనా కానీ మొత్తం ఆర్ తీసుకోవాలి. ఓకే రైట్. ఏం చేసుకున్నాను అన్ని పాసిబిలిటీస్. ఇప్పుడు ఆరో కూడా బాయ్స్ అయి ఉండొచ్చు, గర్ల్స్ ఏమి లేకుండా ఉండొచ్చు, లేదనుకుంటే సమ్ కే అనే బాయ్స్ ఉండొచ్చు, ఆర్ మైనస్ కే అనే గర్ల్స్ ఉండొచ్చు, లేదనుకుంటే సమ్ 3 బాయ్స్ ఉండొచ్చు, ఆర్ మైనస్ 3 గర్ల్స్ ఉండొచ్చు, లేదనుకుంటే 0 బాయ్స్ ఉండొచ్చు, ఆర్ కూడా గర్ల్స్ ఉండొచ్చు. ఆల్ పాసిబిలిటీస్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఓకే రైట్. సో m plus n CR is nothing but చూడు m లో నుంచి 0 తీసుకున్నాను. సో m ని మేల్ అనుకో, n నేల్ అనుకో, నేల్ ఉండదు కదా ఫీమేల్ అనుకో. ఓకే రైట్. బాయ్ గర్ల్ రైట్. సో m లో నుంచి 0, సో n లో నుంచి r తీసుకున్నావు. ఓకే లేదు టైప్స్ నెక్స్ట్ టైప్ m లో నుంచి 1, n లో నుంచి r మైనస్ 1. ఓకే m లో నుంచి 2, n లో నుంచి r మైనస్ 2, m లో నుంచి r, n లో నుంచి 0. ఓకే దీస్ ఆర్ ద ఆల్ టైప్స్ ఫర్ చూజింగ్ r పర్సన్స్ ఫ్రమ్ ద m plus n. m అనే డిఫరెంట్, n అనే వాళ్ళు డిఫరెంట్. ఓకే అందులో నుంచి r తీసుకోవడానికి. ఓకే దీన్ని రకరకాలుగా మ్యానిపులేట్ చేసి అడుగుతూ ఉంటారు. రిలేషన్ చూడడానికి ఈజీగానే ఉంది, చూడగానే కనబడుతుంది మనకు. అది m అనే డిఫరెంట్, n అనే డిఫరెంట్, వాళ్ళిద్దరిలో నుంచి r తీసుకోవాలి. అన్ని వేస్ ఉంటాయి. టైప్స్ అన్ని మనం చూసుకున్నాం కదా టైప్స్. r లో అందరూ m అయి ఉండొచ్చు, లేదా n అయి ఉండొచ్చు. m లో కొంతమంది ఉండొచ్చు, n లో కొంతమంది ఉండొచ్చు, n లో కొంతమంది ఉండొచ్చు. అదే రిలేషన్ కమిటీ ఫార్మేషన్ చేసింది, సింపుల్ ది. రైట్. సి క్వశ్చన్ చూద్దాం దాని మీద. nc0 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ nc1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ nc2 హోల్ స్క్వేర్ అప్ టు ncn హోల్ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 2ncn అన్నాడు. నేనేంటంటే ఈ 2ncn ని n plus n అని రాసుకుంటారు. n plus n cn. ఓకే సేమ్ పైన టైప్ లాగా 2 టైప్స్, n అనే టైపు, n అనే టైపు. అందులో నుంచి n తీసుకోవాలి. అంటే ఏం చేసుకోవచ్చు nc0 ఇంటూ ncn ప్లస్ nc1 ఇంటూ ncn మైనస్ 1 ప్లస్ nc2 ఇంటూ ncn మైనస్ 2 ప్లస్ ncn ఇంటూ nc0 which is equal to your n plus 1 cn. Okay, ncn can be written as nc0, right? This ncn minus 1 can be written as nc1. Okay, రాసిన తర్వాత ఏమవుతుంది నీకు సింప్లీ nc0 స్క్వేర్, nc1 స్క్వేర్, nc2 స్క్వేర్, ncn స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు యువర్ 2ncn డైరెక్ట్ గా. ఓకే రైట్. సో డైరెక్ట్ గా ఎప్పుడైనా సరే 63 ఉందనుకో, 63 60 స్క్వేర్ ప్లస్ 61 స్క్వేర్ ప్లస్ 62 స్క్వేర్ ఎంతవరకు 63 స్క్వేర్ అంతే కదా. 3 plus 6 కాదు, 3 plus 3
3c0 స్క్వేర్ sorry. 3c1 స్క్వేర్ జాగ్రత్తగా ఉండు. నేనేదన్నా అని చెప్పి నువ్వు అదే అంటావే. ఓకే, సపోజ్ 63 వాల్యూ కనుక్కోండి అని అడిగాను. సపోజ్ Okay. డైరెక్ట్ గా కనుక్కోవచ్చు. ఓకే, 3 + 3 రాసుకుంటే 3c0 స్క్వేర్ Plus 3c1 square. 3c0 స్క్వేర్ 3c1 స్క్వేర్ 3c2 square. 3c3 స్క్వేర్. దిస్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 1. 3c1 9, 3c2 9, 1 is equal to 20. 63 equal to simply 3c1 అంటే ఎంత? 9. is equal to 20. 3c1 అంటే ఎంత? 3c2 స్క్వేర్ బాబా. ఓ పాప ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది. ఓకే, అన్ని చేసుకోవడం స్క్వేర్లు ఇక్కడ. 3c0 స్క్వేర్ 3c1 స్క్వేర్ 3c3 స్క్వేర్ 3c3 స్క్వేర్. ఓకే రైట్. ఎప్పుడైనా నీకు 2ncn లాగా అడిగితే ఎప్పుడైనా 10c5 అడిగారు అనుకో, సింప్లీ 5c0 స్క్వేర్ 10c5. 10c5 is nothing but row 5 of the Pascal triangle. Square sum of the square of the entries of row 5, that is 6th row of the Pascal triangle. 6th row కదా. ఇంకా 10c5 అడిగితే ఏదో 20c10 అన్నారు అనుకో, మళ్ళీ 10c0 ప్లస్ 10c0 స్క్వేర్ 10c1 స్క్వేర్ 10c2 స్క్వేర్ అప్ టు 10c10 స్క్వేర్. అది చేయడం కన్నా కానీ నార్మల్ ఏది బెటర్ అనుకుంటే అది. ఓకే, 4c21 అనుకో, 2c0 స్క్వేర్ ప్లస్ 2c1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2c2 స్క్వేర్. రో 2 ఎలిమెంట్స్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ద ఎంట్రీస్ ఆఫ్ ద రో 2 ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్? పాస్కల్ ట్రయాంగిల్. ఓకే, రో 2 అంటే థర్డ్ రో. ఓకే, వాట్ ఎవర్. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ డి క్వశ్చన్ చూడు. 2ncn plus 2ncn minus 1 is equal to 1/2 into 2ncn plus 2ncn minus 1 is equal to 1/2 into 2n plus 2c n plus 1. ఇక్కడ డైరెక్ట్ కనబడుతుంది కదా నీకు. ఏం ఐడెంటిటీ? పాస్కల్ ఐడెంటిటీ డైరెక్ట్ కనబడుతుంది కదా నీకు. చూసేది ఏమో దానికి. సో దిస్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ 2n plus 1cn. ఓకే రైట్. సో నువ్వేం ప్రూవ్ చేయాలి? 1/2 into 2n plus 2 into 2n plus 1. సో by 2 into 2 చేస్తున్నా. into 2 divide by 2. Okay. So this can be represented as 1/2 into 2n plus 1cn. Separate చేస్తున్నా. This equal to 1/2 into 2n plus 1cn plus ncr equal to ncn minus. దాని ప్రకారం this can be written as 2n plus 1cn plus 1. Okay. Again Pascal's identity. Right. So this is equal to simply 1/2 into 2n plus 2c n plus 1. అదే ప్రూవ్ చేసుకోండి. This is equal to 1/2 into. Right. సింపుల్. నీకు ఐడెంటిఫికేషన్ రావాలి. n minus 1 ఉంది. యూ కెన్ యూజ్ ద పాస్కల్స్ ఐడెంటిటీ. లేదనుకుంటే ఆల్జిబ్రా మెథడ్ లో మొత్తం సింప్లిఫై చేసుకున్నా కానీ ప్రూవ్ చేయొచ్చు ఐడెంటిటీని. ఓకే, బట్ ఇది ఈ మెథడ్ లో చేసుకోవడం అలవాటు అవ్వాలి బాగా. ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద క్వశ్చన్లు వస్తాయి నీకు ముందు. రైట్, వాటిని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసేయచ్చు. ఓకే, జనరల్గా ఏంటంటే ఆల్జిబ్రా మెథడ్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఇదంటే కొంచెం థింక్ చేయాలి కదా. ఆల్జిబ్రా మెథడ్ ఏమైనా థింక్ చేసే అవసరమే లేదు. జస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో చేసుకోవడం, కట్ చేసుకొని సింప్లిఫై చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం. ఓకే రైట్, బట్ చూడగానే ఐడెంటిఫై అవుతుంది. ఐడెంటిఫై కాకపోతే ఓకే ఏదో ఒకటి ఇక్కడ వచ్చింది అనుకో, నీకు ఈ into 2/2 ఏదో చేస్తున్నావు, ఇక్కడ హాఫ్ ఉంది కాబట్టి. రైట్, లేదు ఇక్కడ చేయలేదు అనుకుంటే దీని నుంచి అయినా సరే ఆల్జిబ్రా మెథడ్ లో సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు. ఇదైనా వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? రైట్, క్లియర్. నెక్స్ట్ వన్, షో దట్ ఇక్కడ ఏమన్నారు చూడు, NC0 NC1 అప్ టు NCN హోల్ స్క్వేర్. లోపల ఏం కనబడుతుంది నీకు? సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంట్రీస్ ఆఫ్ రో n ఆఫ్ ద పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ NC0 NC1 NC2 అప్ టు 7 NCN.
ఓకే హాకీ స్టిక్ ఏంటి తగ్గుతా పెరుగుతూ పోతాయి ఎన్ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఆర్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది దాంట్లో ఇక్కడేముంది ఎన్ ఫిక్స్ ఉంది డైరెక్ట్ కనిపిస్తుంది కదా సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంట్రీస్ ఆఫ్ రో ఎన్ ఆఫ్ ఏ పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ 2 power n హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2 power 2n 2 power 2n ఈ రైట్ సైడ్ ఏముంది 2nc0 2nc1 up to 2nc2n సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంట్రీస్ ఆఫ్ రో 2n దిస్ వాల్యూ is sum of all entries of row n whole square is equal to simply sum of the all elements of row 2n అంతే కదా 2 power n whole square 2 power 2n 2 power 2n can be written as ఇంతే ఓకే నథింగ్ రైట్ దీంట్లో కమిటివ్ ఫార్ములేషన్ కూడా మీనింగ్ ఉంటుంది చూడు ఇక్కడ నీకు దీని మీనింగ్ ఏంటి 2 power 2n కదా ఇప్పుడు 2n పర్సన్స్ ఉన్నారు సో సింపుల్ n పర్సన్స్ తీసుకో n పర్సన్స్ ఉన్నారు ఓకే n పర్సన్స్ నుంచి కమిటీస్ ఫామ్ చేయాలి యాజ్ మెనీ కమిటీస్ యాజ్ యూ కెన్ బట్ నో రిస్ట్రిక్షన్ అబౌట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఓకే 10 ఉన్నారు 10 లో నుంచి 10 పర్సన్స్ నుంచి ఎన్ని కమిటీలు నువ్వు ఫామ్ చేయగలవు ఓకే ఎన్ని కమిటీలు నువ్వు ఫామ్ చేయగలవు ఏం చేసుకోవచ్చు ఏ మెంబర్ లేకుండా కూడా కమిటీనే కదా అది 10c0 ఒకటినే తీసుకుంటా 10c1 ఇద్దరిని తీసుకుంటా 10c2 అలా ముగ్గురిని తీసుకుంటా 10c3 అట్లా 10c4 10c5 అట్లా 10c10 కూడా తీసుకుంటాను ఓకే అదే కదా మీనింగ్ అది ఓకే సమ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇది అంటే ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ కమిటీస్ విత్ n పర్సన్స్ ఓకే నీకు 10 పర్సన్స్ ఉన్నారు పాసిబుల్ కమిటీస్ ఏముంటాయి 10c0 10c1 అన్ని డిఫరెంట్ పర్సన్స్ 10c2 అవన్నీ అదే మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి 10c0 ప్లస్ 10c2 2 to the power 10 ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఓకే అదే నీకు ఐడెంటికల్ అయినాయి అనుకో 10 ఐడెంటికల్ మ్యాంగోస్ ఉన్నాయి ఓకే 10 మ్యాంగోస్ ఉన్నాయి ఆ మ్యాంగోస్ లో నుంచి నువ్వు ఎన్ని మ్యాంగోస్ తీసుకోగలుగుతావు ఓకే 10c0 10c1 10c2 అప్ టు 10c10 ఐడెంటికల్ కాబట్టి ఆల్ వాల్యూస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎంత 10c5 అంటే ఐడెంటికల్ అమ్మా అవన్నీ ఐడెంటికల్ 10c5 డివైడ్ బై వస్తుంది 1 ఉంటుంది ఇంకేం తీసుకుంటావు వాటిలో సో మొత్తం ఎన్ని ఉంటాయి ఇప్పుడు 10 నుంచి 10 ఉన్నాయి 10 మ్యాంగోస్ ఉన్నాయి ఎన్ని డేస్ లో నువ్వు తీసుకోగలుగుతావు వాటిని ఎంత అవుతుంది మొత్తం 10c0 plus 10c1 plus అట్లా 10c10 వరకు 10c5 దగ్గర అయితే 1 అవుతుంది సారీ అక్కడ అంటే మీనింగ్ 1024 ఏ 1024 అమ్మా ఆల్ ఆర్ ఐడెంటికల్ ఐ యామ్ సేయింగ్ క్లియర్లీ ఎన్ని ఉంటాయి 10c0 నుంచి 10c10 వరకు 11 1 అట్లా వస్తుంది కదా ఐడెంటికల్ డిఫరెంట్ జాగ్రత్త చూసుకోండి ఐడెంటికల్ అని చెప్తూ ఉంటుంటే నీకు 10 పర్సన్స్ ఉన్నారు ఎన్ని కమిటీస్ ఫామ్ చేయగలుగుతావు మాక్సిమం కమిటీస్ ఎన్ని కమిటీస్ ఫామ్ చేయగలుగుతావు 10 పర్సన్స్ ఉన్నారు 10 డిఫరెంట్ పర్సన్స్ నువ్వు ఎన్ని కమిటీస్ ఫామ్ చేయగలుగుతావు 0 మెంబర్ కమిటీ ఉంటుంది 10c0 ప్లస్ 1 మెంబర్ ఉంటుంది అందరూ చెప్పు ఫాస్ట్ గా టైం వేస్ట్ చేయకు 2 ఉంటుంది దాంట్లో 3 4 5 6 7 8 9 10 వరకు ఉంటుంది సో 10c0 ప్లస్ 10c1 అట్లా 10c10 వరకు ఇంకా డిఫరెంట్ కాబట్టి ఏం కాదు ఇక్కడ ఎంత వాల్యూ ఎంత ఏం కాదండి 10c0 ప్లస్ 10c1 ప్లస్ అప్ టు 10c10 వరకు ఇది 2 power 10 అవుతుంది ఎందుకంటే డిఫరెంట్ పర్సన్స్ ఓకే డిఫరెంట్ ఐడెంటికల్ జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎప్పుడైనా కానీ చూసుకునేది నీకు 0% కూడా 1 కమిటీ ఆల్రెడీ చూసుకుని చదువుకున్న కమిటీస్ లో చాలా ఓకే నెక్స్ట్ ఈ కమిటీస్ ఫార్మేట్ లో చెప్తున్నావు 2 power 10 అని చెప్పి ఇప్పుడు సపోజ్ నీకు ఎంతమంది ఉన్నారు 10 పర్సన్స్ ఉన్నారు రైట్ 10 పర్సన్స్ ఉన్నారు నువ్వు కమిటీస్ ఫామ్ చేయాలి ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఆ కమిటీలో ఉండొచ్చు పర్టికులర్ పర్సన్ లేకుండా పోవచ్చు ఎవరైనా కానీ సో పర్సన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి నీకు కమిటీలో పర్సన్ కి ఏమున్నాయి కండిషన్స్ ఓన్లీ కమిటీలో ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ఎన్ని చాయిసెస్ ఉన్నాయి ఏ పర్సన్ కైనా కానీ 2 చాయిసెస్ ఉన్నాయి ఓకే ఏదర్ కమిటీలో ఉండొచ్చు లేదా కమిటీలో లేకుండా ఉండవచ్చు అంటే బైనరీ సిస్టమే కదా నీకు సో ది 10 persons can be considered as the 10-digit binary number ఓకే 10 persons ఉన్నారు ఎవ్రీ పర్సన్ కి ఎన్ని ఓన్లీ 2 ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ఆయన సో టోటల్ నెంబర్స్ టోటల్ వేసి ఎన్ని వస్తాయి నీకు అప్పుడు
2 power 10, 2 into 2 into 2 into 2 up to 2 power 10. అట్లాగైనా కానీ వాటిని ఈక్వల్ చేయమంటారు, రకరకాల ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు. ఓకే, నీకు ఉండేది ఓన్లీ 2 చాయిసెస్ ఏ పొజిషన్ కైనా కానీ. సపోజ్ 4 persons ఉన్నారు. ఓకే, 4 persons నుంచి ఎన్ని కమిటీస్ ఫామ్ చేయొచ్చు? 4 persons నుంచి 4C0 అట్లా 4C4 వరకు. 4C0 plus 4C4 ఎంతమ్మది? 2 power 4 digit 5 digit binary number. మళ్ళీ 5 digit ఏంటి? 4 మెంబర్సే కదా ఉంది నీకు. 4C0 నుంచి 4C4. మరి 5 digit బైనరీ అంటావేంటి? నీకు ఉంది 4 members. 5 digit ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? 4ది. నీకు 4కి ఏం ఫామ్ చేస్తున్నావు నువ్వు? ఇవే కదా ఉండేది. సరే 3 తీసుకోపోయి. అటెన్షన్ లో ఉండాలి ఫుల్ గా. 111 3 persons ఉన్నారు. ఓకే, 3 persons ఏంటి? 3 persons లేకుండా ఉండొచ్చు. దట్ ఈజ్ యువర్ 3C0. ఒక పర్సన్ ఉండొచ్చు. దట్ ఈజ్ యువర్ 3C1. ఇది 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 3C1 ఇవి 3. తర్వాత ఏంటి? ఇద్దరు ఉండొచ్చు. 3C2 ఇది. లాస్ట్ ఏంటి? 3C3 ఇది. ఇదే దీని వాల్యూ నీకు ఉండేది. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతున్నావు? పర్సన్ ఉండొచ్చు లేకపోవచ్చు. ఉంటే 1 లేకపోతే 0 అంటున్నాను నేను. ఓకే, దీంట్లో ఏ పర్సన్ లేరు. 0 0 0 0. దీంట్లో ఏంటి? ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, 2 లేరు. అంటే 1 person కమిటీ. ఓకే, అలాంటి 3 ఉంటాయి 1 person కమిటీలు. అలా 2 person కమిటీలు అవి 3 ఉంటాయి 2 person కమిటీస్. 3 person కమిటీ. దీన్ని ఎక్కడైనా సరే నీకు 2 పాసిబిలిటీస్ ఉంటే వాటిని బైనరీకి లింక్అప్ చేయడమే. నీకు n persons ఉన్నారు. n persons కూడా ఇచ్చి ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు. ఎన్ని వేస్ ఉంటాయి? మొత్తం 2 power n. కమిటీ ఫార్మేట్లు ఏముంటాయి? NC0 NC1 NC2 up to NCn. 2 power n. అదే ఐడెంటికల్ అయితే సింప్లీ n+1. ఓకే, రైట్. వీటిని రకరకాల ఈ కమిటీ ఫార్మేషన్స్ రకరకాల థింక్ చేసుకోవాలి. డిఫరెంట్ వేస్ లో థింక్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడైనా సరే నీకు 2 మాత్రమే ఉన్నాయంటే ఇమ్మీడియట్ గా బైనరీకి లింక్అప్ చేసేసుకో. ఏదైనా ఛాన్సెస్ ఉండొచ్చు లేకపోవచ్చు ఉంటే మాత్రం ఇమీడియట్ గా బైనరీకి లింక్అప్ చేసుకో. రైట్. నెక్స్ట్, ప్రూవ్ ద ఐడెంటిటీ. సమ్ ఐడెంటిటీ ఇచ్చారు వాళ్ళు బై ఆల్జిబ్రా అండ్ బై కమిటీ ఫార్మింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్. మన కమిటీ గురించి ఆలోచిద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ ఏమన్నా NCR. దిస్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ n into n-1c r-1 is equal to r into NCR. r into NCR. n can be written as NC1. r also can be written as NCR. ఓకే, ఇందాక ఒక క్వశ్చన్ చేసుకున్నాం మనం. NCM into MCR అంటే n నుంచి m person తీసుకున్నావు. ఆ m లో నుంచి r person తీసుకున్నావు. ఫస్ట్ డైరెక్ట్ గానే r person తీసేసుకున్నావు. n-rc m-r. ఓకే, సేమ్ ఇక్కడ కూడా చూడు. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు? ఫస్ట్ NCR n లో నుంచి r తీసుకున్నాడు, మళ్ళీ r లో నుంచి 1 తీసుకున్నాడు. ఓకే, డైరెక్ట్ గానే ఫస్ట్ 1 తీసుకుందాం. n-1 లో నుంచి r-1 తీసుకున్నాం. మొత్తం r కావాల్సింది మనకి. సో ఆల్రెడీ 1 తీసేసుకున్నాం. ఇంకా తీసుకోవాల్సింది r-1. సో n-1c r-1. ఓకే, సేమ్ 2 ఐడెంటిటీ సేమ్ ఈక్వల్ కదా ఇది. రైట్. సో బై ఆల్జిబ్రా సింపుల్ ఐడెంటిటీ. ఆల్జిబ్రా ఇంకా సింపుల్ అయిపోతుంది చూడు. వాట్ యూ నీడ్ టు ప్రూవ్? NCR is equal to simply r-1. చూసుకునేది కూడా ఏం లేదు దీంట్లో, డైరెక్ట్ కనిపిస్తుంది చూడు. r factorial అంతే కదా. సో దిస్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ n factorial divided by n-r factorial into r factorial. దిస్ ఈక్వల్ టు n రాసుకోవచ్చు n by r into n-1 factorial. n by r ఏం లేదు, సపరేట్ చేస్తాను n factorial. సో దిస్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ n-r factorial into r-1 factorial. This is equal to your n by r into
n minus 1 c r minus 1. ఎందుకు this can be represented as n minus 1 minus of r minus 1. ఓకే, సో n by r into n minus 1 c r minus 1. అర్థం ఇది సింపుల్. అది నీకు ఏ క్వశ్చన్ అంతే కదా ఉండేది. సపోజ్ 8c5 ఉంది అనుకో, ఏం రాస్తాం? 8 into 7 into 6 into 5 is called 5 into 4. 8 into 7 into 6 into 5 into 4 divided by 5 factorial ఎందుకు ఉంటుంది? 8c5 which is equal to 8c3. Okay, అట్లైనా. Which is equal to 8c3. This is equal to 8 factorial divided by 3 factorial into 5 factorial. 8 factorial divided by 3 factorial into sir ఏదో ఒకటి అదే రాసుకో, అంతే కన్ఫ్యూజ్ అయింది కానీ 8 factorial divided by 5 factorial into 3 factorial into 3 factorial. So this value is equal to simply 8 into 7 into 6 into 5 into 4 divided by 5 factorial. అంతే కదా? దీనిలో 8 ని పైన సపరేట్గా రాస్తున్నా. 8 by 5 into 8 minus 1c 7 into 6 into 5 into 4 divided by 4 factorial. This value equal to simply your 8 by 5 into 7c4. 8 minus 1c 5 అదే 7c4. ఇదే కదా సింపుల్ రిలేషన్. అది నథింగ్. ఇది NCR equal to simply n by r into n minus 1c r minus 1. ఏదైనా నీకు అంతే. 10c5 equal to simply 10 by 5 into 9c4. ఇదే ఫస్ట్ 10 ఉంది చేస్తున్నావు, కింద 5 ఉంది చేస్తున్నావు. ఓకే, ఇది 10c5 అంటున్నా. యాక్చువల్గా ఏం రాస్తాం? 10 into 9 into 8 into 7 into 6 divided by 5 factorial అంటావు. 5 factorial అంటే ఏమంటున్నావు? 5 into 4 into 3 into 4 into 3 into 2 into 1 అంటున్నావు. ఈ 10 పైన సపరేట్ చేస్తున్నా కిందకి. సో దిస్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ 10 by 5 into 9 into 8 into 7 into 6 divided by 4 into 3 into 2 into 1 అంటే ఏమవుతుంది? సింప్లీ 9c4. అంతే, నథింగ్ ఇస్ దర్. ఓకే రైట్. అన్నీ ఐడెంటిఫై చేయాలి అంతే. సింపుల్ గానే ఉంటే ఐడెంటిఫై తక్కువనే వెళ్ళగాలి. 2NCN is always even అంట. ఎందుకు? 2n into 2n minus 1 into అట్లా ఉంటుంది. 2NCN is equal to డైరెక్ట్ రాస్తున్నా. 2n by n into 2n minus 1c n minus 1. n minus 1. So this is equal to 2 into 2nc n minus 1. 2n minus 1c n minus 1 ఏదైనా some value, some integer, ఏదో ఒక some positive integer. So this is always even. Okay, so whenever you have 2NCN is always even. Okay now? Okay. సో దీని నుంచి ఇంకేం చెప్పొచ్చు? యాక్చువల్గా 2NCN అంటే నీకు ఇందాక నేర్చుకున్నాం ప్రకారం NC0 whole square plus NC1 whole square plus up to so on plus NCN whole square. దీన్ని ఇట్లా అడగరు నిన్ను. ఓకే, NCN whole square నీకు ఇలా అడుగుతారు క్వశ్చన్ లో. సమ్ 50C0 whole square plus 50C1 whole square plus so on plus 50C50 whole square. ఆప్షన్ లో ఏవేనో ఆడు అని ఉంటుంది. ఓకే, ఆప్షన్ లో ఏవేనో ఆడు అని ఉంటుంది. ఇట్లా ఇస్తా డైరెక్ట్ గా ఎవరు క్వశ్చన్ నీకు. ఓకే, 50C హోల్ స్క్వేర్ ఇది ఏది ఈవెనా ఆడు అడుగుతారు నేను. ఓకే, డైరెక్ట్ చూడగానే నీకు ఐడియా రాదు నీకు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ యువర్ 100C50 which is of the form 2NCN. ఓకే, 2NCN ఫార్మాట్ లో ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100C50 which is even. ఇలా ఆడుతా డైరెక్ట్ గా కొంచెం. ఓకే.